ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰਿ ਜੀਓ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ, ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਛਪਾਈ। ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਭਵਾਨ। ਹਰਿ ਜੀਓ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ, ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਛਪਾਈ। ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਭਵਾਨ। ਰਹਾਉ ਬੈਸਨੋ ਨਾਮ ਕਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਜੁਠਾਨ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ, ਡੂਬੇ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਕਰੈ ਸੋਮ ਪਾਕ ਹਿਰੈ ਪਰ ਦਰਬਾਰ, ਅੰਤਰ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਕੀ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਕੈ ਮਾਨ। ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਕਰੈ ਸਭ ਵਰਤਾ, ਜਿਉ ਸਫਰੀ ਦੰਫਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਏ ਉਜੜ ਪਾਏ, ਨਿਫਲ ਸਭ ਕਰਮਾਨ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਬੈਸਨੁ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ। ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਉਦਰਿਆ ਸਗਲ ਬਿਸਵਾਨ।
क्या हम कथें, क्या हम कथें, क्या हम कथें, कथ नहीं जाने। प्रभु भावै तिवें बुलाना, साध संगत की धूर एक मांगो। जन नानक पयो सराना, साध संगत की धूर एक मांगो। जन नानक पयो सराना। परम सन्मान योग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, शामा वेले दे गुरमत समागम की आप सारे बहुत प्यार नाल हाज़री भर रहे हैं। मेरे तो पहला प्यारे बच्चों पासों आप सारिਆਂ ने सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया है। शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसका आप सारिਆਂ ने ही पाठ सरवण किया है। ये पावन शब्द राग सारंग दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1202 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक बचन विचारन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां की आरंभता करन तो पहला आओ रल के एक बार शब्द दियां पंक्तियां का पाठ कर लईए ताकि साडा मन शब्द दी विचार विच टिक सके। सारी संगत नूं बड़े प्यार नाल बेनती है, पहलां तुकां नूं ध्यान नाल सुनना है, फिर बड़े प्यार नाल इन्हां पावन तुकां दा आपां सारिਆਂ ने गायन करना है। कम से कम इत्थों जाण लगिया सानूं ये चेता रह सके असीं किहड़े शब्द दी विचार अज सुन के आए हैं। राग सारंग 1202 नंबर अंक है गुरु ग्रंथ साहब जी का। शब्द है गुरु पंजवें पातशाह जी का। आओ विचार साझे करन तो पहला सारी संगत बड़े प्यार नाल इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर आपां विचार साझे करते हैं। अंतरजामी जान हर जियो अंतरजामी जान, अंतरजामी जान हर जियो अंतरजामी जान। अंतरजामी जान हर जियो अंतरजामी जान, अंतरजामी जान हर जियो अंतरजामी जान। करत बुराई, करत बुराई मनुख ते छपाई, करत बुराई मनुख ते छपाई। करत बुराई मनुख ते छपाई, करत बुराई मनुख ते छपाई। साखी पूत पवान, साखी पूत पवान, साखी। वाह वाह।
ਸਾਖੀ ਪੂਤ ਪਵਾਨਾ, ਸਾਖੀ ਪੂਤ ਪਵਾਨਾ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਨਾਮ ਕਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਨਾਮ ਕਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਜੁਠਾਨਾ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਜੁਠਾਨਾ। संत सभा की निंदा करते, संत सभा की निंदा करते। डूबे सब अज्ञाना, डूबे सब अज्ञाना। करें सोम पाक हिरै पर दरबा, करें सोम पाक हिरै पर दरबा। अंतर झूठ गुमाना, अंतर झूठ गुमाना। शास्त्र वेद की वेद नहीं जाने, शास्त्र वेद की वेद नहीं जाने। व्यापै मन कै माना, व्यापै मन कै माना। संध्या काल करें सब वर्ता, संध्या काल करें सब वर्ता। ज्यों सफरी दम फाना, ज्यों सफरी दम फाना। प्रभु भुलाए ओजड़ पाए, प्रभु भुलाए ओजड़ पाए। नेफल सब करमाना, नेफल सब करमाना। सो ज्ञानी सो बैसन पढ़िया, सो ज्ञानी सो बैसन पढ़िया। जिस करी कृपा भगवान, जिस करी कृपा भगवान। जिस करी कृपा भगवान, जिस करी कृपा भगवान। अंतर जामी जान हर जियो, अंतर जामी जान, अंतर जामी जान हर जियो। अंतर जामी जान हर जियो, अंतर जामी जान। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ, ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਛਪਾਈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ।
बुरे काम नूं मनुख दी ये इच्छा है कि किसी नूं पता ना लगे। चलो मन्निया कि इंसान जिंदगी च बुरा करता है। देखो इत्थे शब्द की वरते है, हर जियो अंतरजामी जान। करत बुराई शब्द वरत्या मानुख ते छपाई। मनुख चोरी कर रहा होवे, मनुख ठगी मार रहा होवे, मनुख कोई गलत काम कर रहा होवे, उनको पशु वेख रहा होवे, को मझ गां वेख रही होवे, को पंछी वेख रहा होवे, कभी बंदे नूं डर आया? क्योंकि वो किहड़े कोई गवाह ने, उन्होंने किहड़ा जाके किते तुहाडी शिकायत ला देनी है जां तुहाडी कोई रिकॉर्डिंग कर लेनी है। शब्द वरते इत्थे मनुख। मनुख जदों कोई गलत काम करता है तो चाहुंदा है मेरे इस गलत काम नूं कोई ना वेखे। पातशाह कहंदे चलो मन्निया बई बंदा बंदे कोलों गलत काम करन विच छुपाउण विच कामयाब हो जाएगा। कई बारी बंदा कोई गलत काम करता है, छुपा लैंदा भी ना पता लगे, लंघ भी जाती है जिंदगी। फट्टे ते लम्मे पैण तक नहीं अगले ने पता लगन दिता। पर सवाल ये पैदा होंदा उहदे तो किदां लुकोएगा जिन्हों अंतरजामी कहंदे ने। बंदे कोलों तो लुको लेगा। ध्यान ना सुने तो गल समझ पै जाए। हर जियो अंतरजामी जान। वो हर जियो जिहड़ा मालक है ना, सच है, अकाल पुरख है, वो साडे अंदर दी जानदा है। करत बुराई मानुख ते, सारे बोलो जिन्होंने बाणी आउंदी है, मानुख ते छपाई। पर साखी, साखी दा अर्थ की वेखण वाला। वेखण वाला मीनिंग गवाह। जिवें आपां पुछदे हैं ना भी तू आ चीज़ अखीं वेखी है, तू गवाह है? कहंदा हाँ जी मैं अखीं वेखी है, मैं गवाह हाँ। साखी दा अर्थ है गवाही देनी, गवाह। साखी भूत। भूत मीन जिहड़ा बीत चुका समा है, जिहड़ा समा लंघ चुका उहदा भी गवाह है। साखी भूत। पवान, पवान मीन जिहड़ा वर्तमान है, जिथे मैं वरत रहा वां, इहदा भी गवाह है। कैमरे की रिकॉर्डिंग की डिलीट हो सकती है। बंदियां दे बनाए कैमरियां की रिकॉर्डिंग डिलीट हो सकती है, पर उहदे कैमरियां की रिकॉर्डिंग डिलीट, बोलो भाई, नहीं हो सकती। श्लोक 12 ते वधीक विच आपां पढ़दे हां, पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय। जदों पापी मनुख कोई कर्म करता है तो हाय हाय करता है। नानक ज्यों मथन मधाणियां त्यों मथै धर्म राय। हुण तां अजकल बनया बनाता ही मक्खण बटर असीं बाजारों ले आउने आ। जिन्हां घरां च दुੱਧ नूं जाग ला के दही रिड़कदे हो गए, उन्होंने पता है कि जदों दही नूं चाटी विच पा के उहदे विच मधाणी चलदी है। नानक ज्यों मथन मधाणियां। वेखण वाले नूं ते मक्खण बड़ा चंगा लगदा है, खाण वाले नूं भी चंगा लगदा, लस्सी भी पीण नूं स्वाद है। मक्खण की जिहड़ी वो दही की जिहड़ी हालत अंदर चाटी दे विच मधाणी ने कीती पई है ना, वो ही जानदा है। बंदे दे अंदर भी एक मधाणी चलदी है। मान लो किसी बंदे ने अपने सके किसी दोस्त मित्र नाल कोई धोखा किया। एग्जाम्पल देन लगा, मान लो किसी नाल मैं बिजनेस साझा किया। मान लो मैं किसी नाल अपना बिजनेस कारोबार साझा किया, उन्होंने नहीं पता लगन दिता। ਉਹਦੇ को परिवार का मैंबर बीमार हो गया, उन्होंने काम पै गया, 1.5 2 3 महीने वो अपने बिजनेस वाल ध्यान नहीं दे सकिया, तो मैं विचों हौली हौली बेईमानी करनी शुरू कर दी। हुण सोच के वेखो भी बंदे ने बेईमानी करके मान लो 2-4 लाख विचों पासे कर लिया। जदों वो व्यक्ति अपना मरीज ठीक करके वापस बिजनेस से परत्या तो उन्हें 10 बंदियां विच बैठियां दा गल कीती कि बड़ा साथ दिता इन्हें मेरा,
ਸਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹਿ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਧਰਮਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 100 ਘੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 100 ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਦਿਓ, 100 ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ 100 ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਕਸ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੋਊ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਜੂ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਂਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਢਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡਿਆ। ਦੱਸੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੌਣ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਗੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਿੱਲੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਮਨ ਹੋਏ ਭਸਮੜ। ਮਨ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ, ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਪਏ ਵੀ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾੜ ਆਏ, ਸੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਪਏ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾੜ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਆਏ, ਸੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਪਏ? ਸੰਗਲ ਪਏ ਮਨ ਦੇ ਗਲ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਲ? ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਲ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਣ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਬੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ।
पर कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव आपी ने भोग भोग कै, होए पसमड़ पौर सधाया वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल कत चलाया अगे, अगे किथे मरण तो बाद नहीं आने वाले समय च, अगे करनी कीरत वाची है। जिवें लड़की नूं पेके घर नहीं कहीदा काम सिख ला अगे काम आऊ, पुत्रां धीआं नूं नहीं कहते पुत पढ़ ला पढ़ाई तेरे अगे काम आऊ, वो अगे किथे काम आऊ अगले जन्म च। बोलो गुरु प्यारे हो वड्डे हो के ते साडे इत्थे की कहंदे आ पाठ कर ला नहीं तो तैनूं अगे जमां दी मार पैनी हो। जमां दी मार पैनी नहीं आ, जमां दी मार पै रही आ। जम इत्थे गल च रस्सा पा के धुई फिरदे बंदे नूं, किसी दे गल च काम ने रस्सा पाया, किसी दे गल च क्रोध ने रस्सा पाया, किसी दे गल च लालच ने रस्सा पाया। ये पंजे वकार बंदे नूं अपनियां उंगलां ते नचा रहे ने। अगे करनी कीरत वाचिए बै लेखा कर समझाया, थां न हो वही पाउंदी हुण सुनिए क्या रवाया। तो जे ना टाइम सिर जागया हुण थां ना हो वही पाउंदी, हुण जगह नहीं मिलनी इन्नी मार पवेगी, हुण सुनिए क्या रवाया। मन अंदर जन्म गवाया, गल तो मन की हो रही है तो फिर संगल तन के गल किदां पै जू, संगल भी तो मन के गल ही पैना। ये बाणी नूं विचारन का तरीका समझिए। पहला गल मन की हो रही, विशा मन का चल रहा है तो फिर मन के गल संगल किहड़ा पैना, औगणा का। औगणा ने संगल पाया होया वो खिच के ले फिरदे बंदे नूं। ये औगणा का संगल तोड़ना किदां, इहो ही बंदे नूं बुरे काम वाले बने धक्कदे। भूत शब्द जिवें ते शब्द आया भूत, हुण भूत शब्द बाणी च बीते समय लिए भी आया, साखी भूत पवान, ते भूत शब्द शरीर लिए भी आया, सगल भूत आप वरतारा। ते एक भूत शब्द जिहड़ा असीं साडे समाज में चिंबड़ गया कहंदे आ। इत्थे बड़े साडे समाज में भूतां दी गल करदे जी, भूत हुंदे आ जी, कई पुछदे आ जी भूत हुंदे आ, मैं कहा हाँ जी हुंदे आ। कहंदे किहड़े हुंदे आ? बंदा ही सब तो वड्डा भूत आ जदों अपने असले नालों टुट जांदा। कोई उच्चे अहुदे ते अफसर बैठा होवे, रिश्वत तो बिना काम ना करे, तो बंदे ने रिश्वत जोगे पैसे ना होण, काम उहदा जायज़ होवे, भला उहनूं रात नूं सुपने किहदे आउणगे भला? बोलो जी, अफसर दे सुपने ही आउणे उहनूं, तो फिर उहनूं कौन चिंबड़िया भला? लड़के वाले कार मंगण, लड़के वाले मिलनी विच कंबल सोना मंगण, तो लड़की परिवार इन्ना दे ना सकदा होवे, तो लड़की परिवार नूं सहुरा परिवार की बन के चिंबड़िया भला? उच्ची बोलो जी। हुण भूत बन के चिंबड़े होया, जिन्हां नूं उठदियां बौंदियां सौंदियां जागदियां उन्हां दे सुपने आउंदे पए, ख्याल आउंदा पिया। कली अंदर नानका, जिन जिन शब्द वरत्या उत्थे, जिन्ना दा अवतार पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार, कल में प्रेत जिनी राम ना पुछाता। इस समय च सब तो वड्डे भूत वो ही ने जिहड़े सच तो सखणे होकर अपना जीवन गुजारते पे ने। सतगुर की बाणी कहती है। तो इत्थे साडे समाज किदां दे वहम खिलारते भूत। अच्छा देखो आ जिहड़े कई कहणगे जी फलाणे च फलाना आण के बोलदा, अज तक अपने किन्ने भैन भरा विदेशों में बैठे ने, उत्थे भी डेथ होंदी है, डेथ एवरेज तो सारियां थावां ते इक्को जी आ। कदी कोई गोरा मर के पंजाबी च भूत बन के बोलिया भी चाण के इंग्लिश बोलण लग पिया होवे? बोलो जी। कोई मझ गां सप न्योला चिपकली वो मरी होवे तो बंदे दे विच आण के बोलण लग पई होवे कि जां भूत नूं सिखाया जा। अच्छा
महाराष्ट्र है, MP है, ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां ने। मान लो कोई बंदा अपना इटली फ्रांस पूरा हो जाए तो उत्थे कोई बंदा इटली का पूरा होया होवे ते वो पंजाबी जान के ते इटालियन भाषा बोलण लग पए। इदां दा कदी सुनिया तुसीं? कि जां भूत भी अपनी लैंगवेज वाले बंदिਆਂ ਦੇ अंदर ही जाते हैं? कदी सोच के वेखिया? डरिया नूं अगले डराउंदे आ। असीं बाणी नहीं पढ़ी, असीं गुरबाणी के सिद्धांत नूं नहीं समझिया, गुरबाणी की विचार नहीं जाणिया, इदां दे वहम साडे उत्ते लद दिते गए ते अखां मीट के असीं सारियां गल्लां सुनी गए, स्वीकार करी गए। चंगे भले बंदियां नूं डरा छड्डिया, चंगे भले बंदियां नूं। सब तो वड्डा इंसान भूत है जे तो खतरा है जिदन वो अपने असले नालों टुटदा है। सप नालों वध जहर है बंदे विच। सप दा डंगिया बंदा बचा जू, जिन्हों इहने डंग मारिया उन्होंने किसी ने नहीं बचाउणा। हुण तुसीं कहोगे बाणी च लिखिआ, सुनो फिर। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी बिन सिमरन, जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। सप वर्गी आरजू है जिहड़ी मैं सच तो बिना गुजारदा वां, ते सप च जहर है, बंदे च भी जहर है। हर जियो अंतरजामी जाना, हे हरी मालक वाहिगुरू जी तुसीं मेरे अंदर दी जानते हो। करत बुराई मैं बुरे काम करदा, मनुख ते छुपाई, मनुख कोलों छुपाउंदा है। अच्छा वेखो, बुरे काम छुपाउंदा है ते माड़ा जिहा चंगा काम करदा होवे ना, जे किसी दा ध्यान ना भी पवे ना, उहदा ध्यान खिच्चदा, इहनूं पता लगे कि आ वेला मैं माड़ा फेर रही हूँ। मतलब किते घर फोन आवे ना, बंदा अटेंड ना कर सके, पूछा जी भाई साहब तुहानूं फोन किया, और मैं पाठ कर रहा सी उस टाइम, जां कह दो मैं पाठ कर रहा, पता लगे भी मैं पाठ भी करदा। तीन चीज़ां वा, मत्थे दा तिलक, हत्थ विच माड़ा ते बाना, ये बाहरों दिसदियां ने। बंदा विखाउंदा है, खिच ध्यान पाउंदा है। हुण कदी सोचो, मेरियां भैणां बैठियां ने, वीर बैठे हो तुसीं, गुरुद्वारे बंदा दूजे दे हत्थों थाली फड़ के धोंदा है, ते मान लो भी घर बंदे रोटी खाधी, काम वाली भी कोई नहीं आई, घर च माँ भी है नहीं, पिता भी है, कोई परिवार का जी है नहीं, उत्थे थाली रख के तो उदां ही बह गया। उन्होंने घर वाली आई जां माँ आई, उन्हें कहा भी आ बर्तन एक साफ कर लेना सी, हुण किवें करे, क्योंकि इत्थे उन्होंने कोई वेंदा नहीं। गुरुद्वारे चार बंदे मैनू बोलो भाई वेंदे आ, पता लगे भी ये वर्गा कोई सेवादार है नहीं। मैं हुण ये नहीं कहता सारे इक्को जिहे आ, काम घर विच भी करो, गुरुद्वारे भी करो। वैसे एक बेनती करा, गुरुद्वारा सिक्ख्या दा सेंटर है, इत्थे मैं झाड़ू लाने, पोचे लाने, लंगर बनाउणा, लंगर वरताउणा सिੱਖਣਾ वा। करना कित्थे आ? जिथे मैनूं लोड़ पै जे, जिथे भी लोड़ पवे। आ किसानी अंदोलन च उत्थे लोड़ पई है। जिन्ना कदी घर च पानी का गिलास नहीं सी अपने हत्थ फड़ के पीता, उन्हें प्रशादे भी पकाए तो सब्जियां दालां भी बनाईयां। एक साल 13 दिन का कोर्स हो निबड़िया वो नौजवानों का, अपने हत्थां नाल सब्जियां बनाया। तो एक प्रैक्टिस सगों सरकार ने आपां नूं दस दिता कि जे कल नूं आउण वाले समय दे विच असीं, ते एक सब तो वड्डी चीज़ उत्थे असीं जिहड़ी महसूस कीती आ भी घरों बाहर रह के जिन्ने भी किसान मजदूर उत्थे टेंटां च रहे, उन्हें कहा बंदे दीयां लोड़ां ते इन्नियां की आ, बाकी तो सारा कुछ बंदे ने। जिवें साडे आम नहीं कहते भाई विआह करने किहड़े सौखे आ, विआहां ते खर्चे ही बहुत आ। कि विआह ते बहुत खर्चा है। दोनों परिवार सहमत हो जान, 5-10 बंदे लड़के वाले लैके गुरुद्वारा साहब चल जाण, तुसीं किसी ग्रंथी प्रचारक नूं ना सदो, तुहानूं लावां पढ़नियां आउंदियां, पाईया देसी घिओ की देग तैयार करो तो लावां करा के घर आ जाओ, दसो खर्चा कित्थे होया? खर्चा हुंदा इत्थे। इनू की आंदे भला? ते नक का की अर्थ है? इज्जत। जिथे वाधू दे विखावे किए जाते हैं, जिथे मुंदरियां छापां छल्ले, इनू सूट देना, ऐद को सूट इदां ही हुंदा जी, लैण देन चलदा।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਟ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 5000 ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ 2500 ਦਾ ਦੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 20 ਸੂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਜੀ? ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 20 ਸੂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਾਏਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਬੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਟ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤਹਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਹਿਆਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਵੀ ਘਸ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ। ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੱਪੜਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਆ ਮੈਂ ਸਰੋਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੌਖਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਬਣਾਓ, ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਮਾਗਮ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੀਲਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 50, 100, 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਪਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, 100-50 ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਵਸੇਗੀ। ਤੋ ਖੈਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ, ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਛਪਾਈ, ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਭਵਾਨ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਨਾਮ ਕਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ। ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨਾਮ ਕਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ। ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਢਾਬੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵੈਸ਼ਨੂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੈਣੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖ ਨਾ। ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇ ਅਰਥ? ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਵਾਕ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆ। ਕਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ। ਖਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਇਹ 6 ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਖਟ ਕਰਮਾ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਜੁਠਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੈਸ਼ਨੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਲਾਲਚ। ਹੁਣ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਰ ਮਿਲੇ ਦਾਜ 'ਚ, ਤੇ ਲਾੜਾ ਹੋਵੇ ਵੈਸ਼ਨੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਆਖਿਆ। ਅਪਰਾਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ? ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੁੱਖ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਚੂੜੀ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਬਈ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਛਾਪ ਮੁੰਦਰੀ ਪਵੇ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਆਹ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ
वैष्णु ढाबा जी, पनीर नकली बना बना वेची जाने, वैष्णु ढाबा भी। वैष्णु कित्थे रह गया? जिहदे अंदर लालच है, कहते वैष्णु नाम कि नशा ना पीना, नशा पीना ही ऐब है, नशे तो बिना भी ऐब है, क्रोध ऐब नहीं। एक घर दे विच किते बरूद पिया होवे ना, वो उन्ना खतरनाक नहीं जिन्ना घर दे विच एक जी क्रोधी जीव का होना खतरनाक है। मान लो एक घर च बरूद पिया, हो सकता 10 साल ना फटे, 50 साल ना उन्होंने कुछ हो, 100 साल कुछ हो ना, तो क्रोधी बंदा दिहाड़ी च कितनी बारी फटदा। माड़ी माड़ी गल ते गुस्सा आउंदा कि नहीं आउंदा? बाणी च नूं चंडाल आख्या, काम क्रोध काया को गल है, ज्यों कंचन सुहागा टाले। क्रोध एडी खतरनाक है, तुहाडे सामने पई चीज़ तुहानूं दिखाई नहीं देंदी। क्रोध बारे एक विद्वान ने लिखिया, कहंदे अंध करो दृगवंतन को, जिहड़ा कहंदा ना मैनूं दूर बहुत दूर दिसदा, दृग दूर दिसदा, कहंदा मैं उन्ना कर सकदा। कई वार वेख्या क्रोध दे विच जेब नाल ही पैन लगा हुंदा, बंदा सारा घर फुल मारदा, अपने कोल ही वस्तु पई हुंदी, सारा बंदा रौला पा दिंदा। तो क्रोध बड़ी खतरनाक चीज़ है। अच्छा, क्रोध आउंदा हमेशा माड़े पे, तगड़े पे कदी नहीं आउंदा। एक वड्डा अफसर अपने, मान लो एग्जाम्पल देन लगा, एक वड्डा अफसर अपनी वाइफ नाल घरों लड़ के चला गया, वो चले गया अपने ऑफिस में, अग्यों पीएन आ गया, उन्हें हुण सारा गुस्सा किते कढ़िया भला? उच्ची बोले हुण पीएन ते। हुण जिहड़ा पीएन आ वो किते कढ़े? वो तो इधर अफसर है, उन्हें घर जाके अपनी घरवाली ते गुस्सा कढ़िया। घरवाली हुण घरवाली नूं कुछ कह नहीं सकती, उन्हें सारा गुस्सा अगे जवाक ते कढ़िया। जवाक हुण मां नूं कुछ नहीं कह सकता, उन्हें मारिया बैग किताबां नाल चुक के भुआ के किताबां पाड़ के सुੱਟਤੀਆਂ। कित्थों तुरिया क्रोध ते किन्नियां शरीरां विचों दी लंघदे होया किन्ना दा नुकसान कर गया। क्रोध नूं चंडाल आख्या बाणी च, काम क्रोध तन वसै चंडाल, धन करूप रहां करतार। चंडाल हुंदा ना फांसी दिंदा, कहंदे क्रोध ते काम ये दो चीज़ां ये भी तेरे अंदर चंडाल बन के बैठे हुए ने। वैष्णु नाम करत खट कर्मा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते। संत कौन है? गुरु। सभा की आ संगत गुरु की। तो निंदा करनी की होंदी है? जरूरी नहीं मूँहों बोल के निंदिया होवे। मान लो एक बच्चा सारी जिंदगी प्यो के अगे नहीं बोलिया, पर उन्हें अपने प्यो की चंगी गल कभी मनी भी नहीं, ये भी निंदिया ही मनी जाएगी। निंदिया का अर्थ ये नहीं भी जरूर हुण मैं अपने बापू के अगे बोलिया नहीं, ये निंदिया। जे अपने माँ बाप की चंगी शिक्षा नूं ना मनना भी, टीचर के अगे स्टूडेंट बोलता नहीं, पर टीचर के लैसन नूं याद भी नहीं ते ना करता, पढ़ता भी नहीं ना, तो समझ लो टीचर की उस एजुकेशन की वो स्टूडेंट निंदिया कर रहा है पासा वट के। गुरु की गल नूं ना मनना भी गुरु की, उच्ची बोलो जी, निंदिया। निंदिया। संत शरण जो जन पर, हुण संत सभा ये तो शब्द आया ना, तो सुनी सजा पाठ करो। संत शरण जो जन पर सो जन उदरण हार। हुण दसो जिहड़े कहंदे जी ये संत शब्द बंदे लिए आया, गुरु अर्जन साहब महाराज जी के वक्त किहड़ा ऐसा संत सी जिहदी शरण पैण लई गुरु अर्जन साहब सिखां नूं कह रहे? उनके संत शरण जो जन पर है, जिहड़ा जन संत दी शरण पैंदा है सो जन उदरण। उन्हां दे वेले ते जिन्ने भी सिख उन्हां दे नाम नाल भाई शब्द लगा होया है। इत्थे संत दा अर्थ गुरु है, अकाल पुरख है। संत शरण जो जन पर है सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। तो निंदिया की है? अपने गुरु की सिक्ख्या तो पासा वटना ही गुरु की निंदिया है। संत सभा की निंदा करते। हुण इन्हां शब्दां दे ना वरत के आम बंदियां नूं डराता। जे कोई पखंडी बाबा पखंड करता सी, जे कोई बोलिया विचारा परिवार का मैंबर तो डराता कि तू इदां कीता तैनूं पाप लग जू। चंगे भले बंदियां ने अपने पैरां ते आम लोगों कोलों मत्थे टिकाए
क्यों? क्योंकि लोगों को भय भीत कर दिता। संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान। हुण अंदर पाप सी, अंदरों बुरे काम करता सी। हुण अगले गल आ गई रोटी ते, करें सोम पा के हिरें पर दरबा। तुसीं वेखिआ ना कई बंदे किसी के घर की रोटी नहीं खाते, वो कहते जी असी खाना अपना। कई बाबे इदां दे हुंदे आ, वो कहते जी असी किसी के घर का खाना नहीं खा सकते, जिहड़ा भी खाना बनेगा वो साडे हिसाब नाल साडे बर्तनां च असी तैयार करांगे। 2 मिनट सोच के वेखिओ, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक गुरु साहब ने इदां प्रचार किया होएगा भला? क्यों साध संगत जी तवज्जो दिओ इधर भी गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक महाराज ने कोई गड़वई रखिया होएगा नाल? गुरु साहब अपने हथी सब कुछ। सगों ईवन इत्थों तक गुरु नानक साहब के जीवन की एक घटना आउंदी है। जो हरिद्वार गए गुरु नानक साहब, उत्थे एक पांडा सी, वो अपना लकड़ां धोतियां, चौल धोते, उन्हें गऊ का गोबर लिया के अपने चौंके च फेरिया। तो गुरु नानक साहब महाराज कहते मरदानिया आपां भी भोजन तैयार करिए, जा जाके अग लैके आ। मरदाना अग लैन जाता है। ये कदी समा रहा जी अज आपां घर दे विच माचिस रखते हैं, अग बालते हैं, कई भी ये भी समा रहा एक दूजे कोलों गवांढी अग भी मंग के ले आउंदे सी। अग नप देनी रात नूं चुल्हे विच ते गवांढियां वल्लों अग मंग के ले आउणी। ये भी ये सांझ रही साडे परिवारां दी आम समाज विच। अज नहीं है। अज अग एक दूजे वल्लों मंग लिआउंदे आ, पर अज अग होर हिसाब दी है। नाले अगले चाह दा कप पी आउंदे आ ते नाले माड़ी माड़ी बोलो जी, हाँ अज अग होर हिसाब दी है। नाले चाह पी आउणी आ ते नाले अगले दे घर लड़ाई पाउणी है। अज अग होर हिसाब दी है। हुण भाई मरदाना जी नूं गुरु नानक साहब कहंदे जा भज्जिया, जा भज के अग लैके आ। मरदाना जी अग लैन जाते हैं। वो वैष्णो बाबा जी वो अपने जिन्हें लकड़ां धोतियां, चौल धोते, गऊ का गोबर फेरिया। उन्हें पूछा तू कौन है? उन्हें कहा जी मैं मरदाना वां, डूम हाँ। बलदा आया चो लैके ते मरदाने के मगर भज्जा। मरदाना जी अगे अगे, वैष्णो बाबा जी मगर मगर। गुरु नानक साहब मजाक च कहंदे आ मरदानिया अग आप लै आउणी सी, महापुरखों नूं कष्ट क्यों दिता? आंदा बाबा ये अग देन नहीं आ रहा, ये तो अग मैनू लाउण आ रहा, देन नहीं आ रहा अग। गुरु साहब पुछदे हाँ भाई ये रब दे प्यारे नूं क्यों कह रहा तू कुछ? कहंदा जी मैं गऊ का गोबर फेरिया, लकड़ां धोतियां, चौल धोते, दाल धोती, ये बंदे का परछावां पै गया मेरा तो चौंका पवित्र हो गया, मेरी पवित्रता खूच पै गई। महाराज कहते अच्छा जे तू भोजन छकना उन्होंने इन्ना साफ सुथरा गऊ का गोबर फेरिया, जिथे परमेश्वर ने भोजन छकना कभी उस चौंके वाल ध्यान मारिया? कहता जी वो कित्थे चौंका है? कहते तेरे अंदर कबुद्ध डूमणी, तेरे अंदर कबुद्ध डूमणी बन के बैठी है। कुदाया कसैन, तेरे अंदर दया ना दी चीज़ है ही नहीं, कसैन बन के बैठी कुदाया। कुदाया कसैन पर निंदा घट चूड़ी, मुट्ठी क्रोध चंडाल, कारी कड्डी क्या थी है ते चारे बैठियां नाल। ये चार जातां तेरे अंदर बैठियां ने, हर वक्त हर समय बाहर दियां लकीरां कड्डियां तेरियां की करनगे। आशा की वार पढ़ते हैं, आप सुनते हैं। जो ब्राह्मण किसी के घर भोजन छकण जाता सी ना, कई तरह के पखंड करता सी। पहला उन्हें अपना इशनान करना, फिर अगले के घर जाना, फिर उन्होंने प्रशादा रखना, फिर उस तो पढ़ श्लोक पढ़ने। सुनियो महाराज की कहते, पहला सुच्चा आप होए सुचे बैठाया आए, सुचे अगे रखे ओन। पहला सुच्चा आप होया, फिर सुचे के अगे उन्होंने भोजन रखा। कोई ना पिटियो जाए, अजे तक उस भोजन को किसी ने पिटिया नहीं आ, भोजन बिल्कुल साफ है। सुच्चा होए के जेविया, सुच्चा होके भोजन खान लगा, लगा पढ़न सलोक। जिवें साढ़े नहीं शब्द पढ़ते, पुसरियां पकाइयां पाइयां थाले माहे, इदां उन्हें भी सलोक पढ़े।
लगा पढ़न सलोक, कोथी जाए सुटिया, किस ए लगा दो। कहते दस भोजन खाण तो पहलां तो इहनूं झुम्मे ही घाउंदियां सी, ते तूं आंदा सी एहदा हत्थ न लग जे पिटिया जाऊ, एहदा हत्थ न लग जे पिटिया जाऊ। हुण इह भोजन ऐस मूँह राहीं गंदे पेट विच सुੱਟ दिता, ये दोष किहदे मत्थे मड़ना होना। कोथी जाए सटिया, किसे लगा दुख। अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता लूण, पंजवां पाया घृत, पंजवां थां ते घ्यो पै गया। होआ पाक पवित्र, ते यह पाक पवित्र भोजन बन गया। पापी स्यों तन गड्डिया, जदों ये भोजन पापी के तन विच गड्डिया गया ते थुक्कां पईयां तित। हुण इसे भोजन ते थुक्कण लै किहने बनाया? तूं। ते तूं सारी जिंदगी दूजिਆਂ ਨੂੰ माड़ा कहता रहा, ਇਹਦਾ हथ लग गया मैं नहीं खाना। तुसीं वेखिया ना कई बंदे गुरुद्वारे देग लैण तो भी गुरेज करते, कई किसी के हथ का भोजन छकण तो भी गुरेज करते। हुण इहो जिहा रिश्तेदार बन जे, मान लो किसी का, मान लो इहो जिहा कोई रिश्तेदार बन जाए, किन्ना सामना औखा जी इहो ਜਿਹੇ बंदे ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ कहता ਇਹਦਾ हथ लग गया तो पिटिया गया। एक मेरी बेनती सुनियो हुण ध्यान नाल। भगत रविदास जी का वाक है, आ ਜਿਹੜੇ लोग ਜਦੋਂ पूजा करते सी दुध लैके जाते सी, फुल लैके जाते सी, खीरां बना के खड़ते सी, ते भगत नाम रविदास जी ने कितना प्यारा बचन किया, दूध तो बछड़ा थणों बिटारिओ। हुण दुध लैके जाते हैं, कहते जिहड़ा दुध है ये तो पवित्र है, साफ है, अजे भी चाह नहीं पींदे जी, ये दुध पींदे। आम इहो कहते हैं ना भी चाह नहीं पींदे, दुध पींदे। उन्होंने मुताबक है दुध साफ है। तुसीं वेखो जिन्ने भी धार्मिक स्थान है उन्होंने ते दुध चढ़ता है, क्यों? क्योंकि दुध नूं की मन्निया गया? बोलो सारे जी, पवित्र मन्निया गया, सुच्चा मन्निया गया ना। पर बाणी आंदी है दुध नूं तां वछे ने, वछी ने, कट्टे कट्टी ने चोण तो पहले ही जूठा कर दिता है। दूध तां बछड़ा थणों बिटारे, दुध तां वछे वछी ने थण तो ही जूठा करता। हुण जिन्ना मझां गावां रखियां उन्होंने पता है कि जो मझ गां नूं चोईदा है, किलो 1.5 किलो पानी हुंदा है जिहड़ा उहदे थण साफ कर लई हुंदा है, ते कट्टा कट्टी वछा वछी थण नूं मूँह लाउंदे ने। अज तक कदी किसी ने वछे वछी नूं कहा लिया इहनूं ब्रश करा दईए, साडे घर बाबा जी ने आउणा, तूं पेस्ट कर ला। सगों मझ गां चोंदियां कई वारी पूछ वजदी है तो गोहा भी विच दुध दे डिग पैंदा। डेयरी फार्मां वाले इदां छाननी लैके पूनी लैके फिर उन्होंने पुणदे आ। सारे पिंड दा जदों दुध इकट्ठा हुंदा ना 2-4 किलो गोहा ते विच इकट्ठा हो ही जांदा। जदों साडे कोल आउंदा बाबा जी दुध पी लैणगे, होर नहीं कुछ खाणगे, दुध तां पहले ही जूठा करता बई। हाँ जी। अच्छा, जिहड़ी चीनी है जिहड़ी आपां घरां 'च वरतदे हैं, कित्थों आई, किहने बनाई, गन्ना किहने कट्टिया, इस हिसाब नाल ते आपां जिउंदे रह ही नहीं सकदे। सिੱਖੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਤਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ, आटा कित्थों आया, कणक किहने बीजी, कदी सोच के वेखे? शहर का गंदा जिहड़े खेतीबाड़ी करते हैं ना, शहर का गंदा पानी, आ खासे चल लो छाटे, पूरे शहर का गंदा पानी जदों अपने खेतों 'च पाउंदे ना, उत्थे गाजरां बहुत मोटियां हुंदियां, मूलियां, सलगम, साग बहुत वधिया हुंदा। तो उहनूं वेख के साडे कहणगे आह साग बहुत वधिया। वो सारा साग गंदगी का है, क्योंकि सारे शहर का गंदा पानी उन्होंने खेत में पाया गया। कभी सोच के वेख्या सी खलोते कित्थे? साढ़े सामने साफ सुथरी चीज़ बन के आ जाती है तो असीं उत्थे सिੱਖੀ इत्थे नहीं खलोती। तो एक बेनती होर करा, आप जो प्रशादा छकण लगते हैं आप कहने आ पहले हत्थ सुच्चे कर लो जी। पानी हत्थ सुच्चे नहीं करा सकता साडे, पानी सिर्फ साडे हत्थ साफ कर सकता। हत्थ सुच्चे ना चंगे कम्मां ना होने।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਇੰਜਣ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 15 ਵਾਰ ਧੋਂਦਾ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਵਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੋਹਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਜਾਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਚੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆ, 100 ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਿੱਖੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਨਾਮ ਕਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਜੁਠਾਨ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਡੂਬੇ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੈ ਸੋਮ ਪਾਕ, ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੈ ਸੋਮ ਪਾਕ ਪਰ ਹਿਰੈ ਪਰ ਦਰਬਾ। ਕਈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੀ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ $100 ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ $1 ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ $1 ਕਮਾਏ ਆ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ $1 ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਆ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ $150 ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਰਫਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੱਲ 2004 ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਛਕ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗਾ, 12:30 ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ 25 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀ ਅੱਗਿਓਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਆਂਦਾ 20 ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹ, ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਤੇ ਆਇਆ, 15 ਤੇ ਆਇਆ, 5 ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਗਾੜੀਆਂ ਅੱਕ ਗਈ। ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ। ਭੁਸਰੀ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਤਵੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਹ ਤੋਂ ਪਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਵਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੁਸਰੀ ਰੋਟੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਈ ਆ, ਰੋਟ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਵਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਸੇਈ ਖਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪੜ ਵੱਖਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਦਹੀਂ 3-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਲਾਦ 2-2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਕਈ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਗਲ 'ਚ ਜੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਸੇਈ ਖਾਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਭੁਸਰੀ ਰੋਟੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦਾ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਸਰੀ ਰੋਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਾਲ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। 5-7 ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਘਸ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਦੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿੱਡੇ ਨਿੱਗਰ ਨੇ। ਕਰੇ ਸੋਮ ਪਾਕ ਹਿਰੇ ਪਰ ਦਰਬਾ। ਸੋਮ ਪਾਕ ਰਸੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਗੁਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਮਾਨ ਕਾਹਦਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਓ। ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਲੌਂਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਪੀਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਗੇ? ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਵੱਧ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਬੁੱਲੇ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਆ, ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਈ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾੜੀ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਭੋਲਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੋ ਖੇਖਣ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਗੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗ ਧਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਸੋਮ ਪਾਕ ਹਿਰੇ ਪਰ ਦਰਬਾ, ਅੰਤਰ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਕੀ ਵਿਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਕੈ ਮਾਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਊਠ ਵਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਊਠ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਉਣ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ।
ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸਟ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਵਾਇਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਉਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੀਓ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋ ਧੋ ਕੇ। ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਕ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ 1 ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਰੈ ਸੋਮ ਪਾਕ ਹਿਰੈ ਪਰ ਦਰਬਾ, ਅੰਤਰ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ, शास्त्र वेद की वेद नहीं जाने, व्यापै मन कै मान। संध्या काल करें सब वर्ता, संध्या काल सवेरे शाम करें सब वर्ता, वर्त भी रखदा। वर्त पता क्यों रखदा? ज्यों सफरी दमफान, सफरी कहते मदारी नूं, जिवें मदारी बंदा तमाशा नहीं करता, क्यों जी? जो मदारी तमाशा करता, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 4-4 ਰੁਪਈਏ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ। ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਕਰੈ ਸਭ ਵਰਤਾ, ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਸਫਰੀ ਦਮਫਾਨ, ਸਫਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਦਫਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। 1202 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਕਰੈ ਸਭ ਵਰਤਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਖਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ 10-20 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, 1-2 ਰੂਮ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਵਿਆਹੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਇਕੱਲੀ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ 100 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵਾਹ। ਤੇ ਵਰਤ ਕੌਣ ਰੱਖਦੀ ਭਲਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬੀਬੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਉਦੋਂ। ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਰਾਂ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ 4 ਦਿਨ। ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਬਣਿਆ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਵਰਤ ਵੀ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਅੱਜ, ਸਗੋਂ ਫਰੂਟ ਵਾਧੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਜੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਬਦਲਵਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਵਰਤ ਟੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਖਾਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਖੰਡ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਕਰੇ ਸਭ ਵਰਤਾ, ਜਿਉਂ ਸਫਰੀ ਦਮਫਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਜੜ ਪਾਏ, ਤੇ ਨੇਫਲ ਸਭ ਕਰਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆਨੀ, ਸੋ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਆ। ਜਿਸ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਹ ਬਣੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੂ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਆ ਹਮ ਕਥ ਹੈ, ਕਿਛ ਕਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਥ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਿਆ ਹਮ ਕਥ ਹੈ, ਕਿਛ ਕਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬੁਲਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ,
ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਇਓ ਸਰਾਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਬੱਚਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਆਦਤ ਪਾ ਦਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਟਲੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛਪਾਉਣੇ ਭਲਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਛਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਹੋਏਗਾ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਮਗਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 10-15 ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਦਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ 2-3 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਜੈ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਲਾਣਾ ਰਾਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ